یہ شعر ہے نا, یہ وہ لوگ پڑھتے ہیں, لیکن یہ جو پاکستان کے موجودہ حالات چل رہے ہیں نا, اس میں پاکستان کی پوری دنیا میں عزت ہو رہی ہے, لیکن سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, کیڑے ہی نکالے جا رہے ہیں. بٹ بھائی سیاست میں اتنا آگے مت جاؤ, نہ کسی کے عشق میں نہ کسی کی دشمنی میں. انڈیا کا میڈیا دیکھو پاگل ہو گیا. انڈیا سر پکڑ کے رو رہے ہیں کہ یار ہو کیا گیا. ایک ملک جس کو ہم نے اتنا دبایا, اتنا گرایا, مہنگائی میں ڈالا, اس کو جنگ مسلط کی اس کے اوپر, اور آج ساری دنیا اس کو کیا کر رہی ہے, سلوٹ. اب تو میم بننا شروع ہو گئی ہیں. ایک میم آئی ہے بڑی زبردست, ایک آدمی آرمی چیف بنا ہوا ہے پاکستانی نا, ٹوپی پہن کی ہوئی ہے. ہاں ملیشیا سے کوئی پھڈا چل رہا ہے تمہارا, ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس, میں ذرا ایران کا مسئلہ نمٹا رہا ہوں, ابھی ٹائم نہیں ہے. بڑا زبردست میم بنائی ہے اس نے. سعودی عرب بادشاہ کا فون ہے, واللہ ہادا واللہ پریشانی, واللہ ٹینشن ایران. اس نے کہا آج اتوار ہے, چھٹی والا دن ہے, پیر کے دن رابطہ کریں آپ. یہ بھرم ہے پاکستان کے بھائی. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے بھائی بتا اگر ماروں, ابھی ایران پہ اٹیک کروں, بھڑکیاں میں نے بہت لگا دی ہیں, ٹویٹ بھی کر دیا ہے, ماروں, لیکن ڈر یہ بھی ہے کہ وہ بھی مارے گا پھر. تو جناب حافظ صاحب ذرا بتائیے. حافظ صاحب کہہ رہے ہیں ذرا ٹھہر جائے, سسرال سے میرا فون آیا ہوا ہے, مجھے ذرا کام سے جانا ہے, تو قرآن خوانی نمٹا کے آ رہا ہوں میں. کل 5:06 پہ آپ رابطہ کیجیے, اور ٹائم پہ آنا, ورنہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ چل رہا ہے پاکستان. پہلی دفعہ اتنی عزت ملی ہے بھائی, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. لیکن کچھ لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے, کچھ صحافی ایسے ہیں پاگل ہوئے ہیں. ابے تو ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی پہلے سے ملی بھگت تھی, ابے یہ تو پہلے سے گیم کھیلے ہوئے تھے انہوں نے, بس کر دو یار. انڈیا کو دیکھو کیسا بوکھلا گیا ہے, وہ پاگل ہو گیا انڈیا. یہ جو ہم نے جنگ جیتی ہے ہندوستان سے, پھر اور بھی محاذوں پہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں, وہ بھی جیت رہے ہیں الحمدللہ. اور سعودی عرب ہماری طاقت کو دیکھ کے ہم سے اتحاد کر رہا ہے حرمین بچانے کے لیے, اور بہت سارے ملک ہم سے رابطہ کر رہے ہیں. لوگ یہ سارا کریڈٹ دیتے ہیں آرمی چیف کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم ہے. یہ آرمی چیف کو کریڈٹ یقیناً جاتا ہے, لیکن یہ پوری فوج کو جاتا ہے. اس میں ہماری ایئر فورس بھی ہے, ہمارے جو جوان ہیں جو آگے بارڈر پہ قربانیاں دے رہے ہیں. آپ کے پاس جان دینے والے فوجی نہ ہوں تو اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے. لیڈر کا حوصلہ جب بڑھتا ہے جب اسے پتا ہو کہ میرے جو جوان ہیں وہ ہلکے نہیں ہیں, تو اپنے بیانات میں, اپنی تقریروں میں, اپنی پوسٹوں میں ان فوجی جوانوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا کرو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر آپ پر ایک طبعی خوف تھا. طبعی خوف تو انسان پہ ہوتا ہے کہ وہ 1000 ہیں اور ہم کتنے ہیں, 313, کیسے لڑیں گے. ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ, ہم وہ لوگ نہیں ہیں بنی اسرائیل کہ جب طاقتور دشمن دیکھا بنی اسرائیل نے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, آپ جاؤ آپ کا رب جائے, لڑے ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. یا رسول اللہ ہم وہ بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ طاقتور دشمن کو دیکھ کے بھاگ جائیں. آپ ہمیں آگ میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے تو بھی ہم چھلانگ لگا لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا حوصلہ ملا ہوگا یہ تقریر سن کے. تو جو بھی بھائی فورسز کا لیڈر ہوتا ہے, چیف ہوتا ہے, نیچے والے لوگوں میں دم ہوتا ہے تو اس میں بھی دم آتا ہے. ایک بڑا زبردست مقولہ ہے عربی کا, للساعد بالسیف انما السیف بالساعد. بڑا زبردست مقولہ ہے. کہتے ہیں بازو میں طاقت تلوار سے نہیں آتی ہے. نہیں آئی سمجھ میں, اللہ کرے کھوپڑی شریف میں آ جائے. بازو میں تلوار کی وجہ سے طاقت نہیں آتی, تلوار کے لیے بازو کا مضبوط ہونا ضروری ہے. تلوار کسی کام کی نہیں ہے اگر اس کو کسی کمزور ٹی بی کے مریض نے پکڑا ہوا ہے, کسی عورت کے ہاتھ میں ہے, وہ کسی کام کی نہیں ہے, اسے گائے بھی ذبح نہیں ہو سکتی. تو بازو مضبوط ہوتا ہے تو پھر تلوار طاقتور. تو یہ جو ہمارے جوان بارڈر پہ لڑ رہے ہیں اور بے تحاشا قربانیاں دے رہے ہیں, ان کے حوصلے ہیں, ان حوصلوں کی وجہ سے سربراہوں کا بھی حوصلہ بلند ہوتا ہے. تو یہ کریڈٹ ان کو بھی جانا چاہیے, بلکہ ان کو تو زیادہ جانا چاہیے. بہت قربانیاں دی ہیں, اس کے بعد جا کے یہ حالات ہوئے ہیں. جو فورسز کی قربانیاں ہیں وہ میڈیا پہ آتی نہیں ہیں. پوری دنیا اپنی فورسز کی قربانیوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتی ہے. اس میں خطرہ ہوتا ہے کسی کی حوصلہ شکنی نہ ہو, قوم کا امیج, قوم کا جو حوصلہ ہے مورال ڈاؤن نہ ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت قربانیاں دی ہیں, اس کے بعد جا کے یہ حالات ہوئے ہیں. تو کچھ اچھے دن دیکھنے کو مل رہے ہیں. لیکن وہی بات ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں دیکھتے ہیں بھی کتنے دن چلتا ہی ہے, دیکھتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے, میاں بیوی کی شادی ہو رہی ہے, سارے خوش ہو رہے ہیں, مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں, کہہ رہا ہے دیکھتے ہیں, ہو سکتا ہے کل طلاق ہو جائے.
अबे अभी तो शादी हो रही है, अभी खुश हो जाए यार, हो तो बहुत कुछ सकता है, हो तो ये भी सकता है ट्रक के नीचे आके मर जाए। फिर मिसाल दे रहा हूँ, वो देखो एक दिन हुआ था, वो दूल्हा ब्यूटी पार्लर में जा रहा था, तैयार होने गाड़ी के नीचे आ गया तो तलाक हो गई, फलाना हो गया। भाई होने को बहुत कुछ है, लेकिन जब शादी होती है तो मिठाइयाँ बंटती हैं, एक दूसरे को मुबारकबादें दी जाती हैं। अगर आपको दूल्हा दुल्हन से मोहब्बत है, मोहब्बत नहीं है तो आप सहाफ़ी बन के बैठोगे और कीड़े निकालना शुरू कर दो। अबे ये दूल्हे ने पटाया है और ये तो चरसी है, ये तो ऐसा है, ये हो ही नहीं रही शादी, हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए हो रही है। तो एक अच्छा काम हो गया मेरे भाई बड़े अरसे के बाद देखने को। और ये जो जंग हुई थी ना इंडिया के खिलाफ, खुदा की कसम ये वाली फतह उस फतह से भी बड़ी फतह है जो अभी हुई है। अभी तो हम 2 दिन में सऊदी अरब में रहा हूँ ना, वो लोग मान रहे हैं, सऊदी मान रहे हैं यार जिंदाबाद पाकिस्तान। हमें नहीं मान रहे क्योंकि हमारी हरकतें ठीक नहीं हो रही हैं। वहाँ सऊदी अरब में जब मैंने अभी उम्रा किया, आप कहोगे उम्रा कैसा किया, बाल तो उतने बड़े हैं, तो मेरे उससे भी बड़े थे। मैं इतने बाल रखता हूँ कि 10 उम्रे उसमें आराम से हो सकते हैं, फिर भी बड़े रहे बाल। तो वहाँ क्या हुआ कि जो हेयर ड्रेसर है ना पाकिस्तानी, वो कम हो गए, मिस्री ज़्यादा हो गए। तो वहीं के पाकिस्तानियों ने बताया कि इतना गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया ने पाकिस्तानियों को तंबीहात की कि भाई कस्टमर को वहाँ जाके ना पकड़ा करो, तुम्हारी दुकान पे आके बैठ जाएगा, उसके बाल काट दिया करो। वहाँ जा जाके ना भिखारियों की तरह हम लोग कर रहे होते हैं ये हरकतें। आपने उम्र कर लिया, आ जाओ आ जाओ, वो दूसरे आपने कर लिया, वो इधर का सीटर है, वो इधर का। सऊदी गवर्नमेंट ने 10-15 सालों से पाकिस्तानियों को समझा रहे हैं कि ये छिछोरी हरकतें मत करो, तमीज़ से बैठ जाओ दुकान खोल के, जिसने आना होगा आ जाएगा। नहीं माने तो अब वो निकाल रहे हैं पाकिस्तानियों को, मिस्रियों को ला के रख लिया, वो बड़े डिसेंट तरीके से बैठे हुए होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी बाज नहीं आया। अभी मैंने उम्रा किया तो 2 बंदे आ गए, छुप छुपा के आ रहे होते हैं शुरतों से। तो यार क्यों अपने ऊपर भी पाबंदियां लगा रहे हो, दुनिया पे भी पाबंदियां लगा रहे हो? मुल्क का इमेज अच्छा जा रहा है, कौम का इमेज अच्छा नहीं जा रहा है। तो अखलाकियात भी कोई चीज़ होती है ना, किसी मुल्क के कवानीन को फॉलो करना चाहिए। बस बात को मैं समेट के ख़त्म कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरे भाई सवाए इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं, तो वो सहाफ़ी जो इस वक्त नेगेटिविटी फैला रहे हैं ना, उनको मत सुनो, वो कीड़े ही निकालते रहेंगे बैठ के। और खुदा न खास्ता ये मुआहदा अगर नाकाम हो गया तो इसमें पाकिस्तान का कसूर नहीं है, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को डाला है बीच में। और हम अगर एटम बम ना होते ना तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो चुका होता। और बाज़ तबसरा निगार ये भी कह रहे हैं दुनिया में अब राज सिर्फ वही करेंगे जिनके पास एटम बम है, जिनके पास बम नहीं है वो गए, प्रोग्राम उड़ गया। तो ये अल्लाह का शुक्र हो गया हमने सही टाइम पे एटम बम बना लिया था। अल्लाह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात को बुलंद करे। और उस बम बनाने में सऊदी अरब ने भी हमारा बड़ा साथ, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, फ़ौज भी है, ISI भी है, कुछ सियासी लीडर भी हैं, बहुत सारे लोगों को ये क्रेडिट जाता है, भुट्टो को भी जाता है क्रेडिट, सबको ये बहरहाल सबने मिलजुल के ख़ानदानी काम। तो पाकिस्तान में सारे गलत काम नहीं हो रहे, इससे ही पता चलता है, कुछ काम अल्हम्दुलिल्लाह। और देखो गरीब होकर मर जाओ लेकिन कमज़ोर होकर ना मरो, ये पता चल गया कि नहीं चल गया? वरना हकीकत क्या, अबू 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 फुला रह गया, खोखले। उनके तैयारे हमारे एयरपोर्टों पे खड़े हुए हैं, हमारे एयरपोर्ट में, कह रहे हैं यार अल्लाह के नाम पे ये इत्तेहाद ले लो, ठीक है, PIA में आ रहे हैं। तो इसलिए हमने डिफेंस पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। समझ में आ रही है बात? ये हमारी फोर्सेस का एक ख़ानदानी काम है कि उन्होंने डिफेंस पे कंप्रोमाइज़, जो काम उनका था वो उन्होंने किया, गो के जो नहीं था वो वाला भी किया, लेकिन बहरहाल उनका काम नहीं था कि वज़ीर आज़म कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। इलेक्शन में आपकी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये आपके काम नहीं है। देखो किसी ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, पाकिस्तान में जितने भी वज़ीर हैं ना, किसी भी वज़ीर से पूछो कहेगा मैं इधर का वज़ीर हूँ, इख्तियार मेरे पास है, मैं सदर हूँ, इख्तियार मेरे पास है, हालांकि नहीं होता इख्तियार। मैं वज़ीर आज़म हूँ, इख्तियार मेरे पास है, हालांकि नहीं होता इख्तियार। मैं फ़लाने महकमे का वज़ीर हूँ, इख्तियार मेरे पास है, हालांकि नहीं होता। एक अकेला आर्मी चीफ है जो कहता है मैं कौम का खादिम हूँ, हालांकि बाप कौन होता है? वही सबका बाप होता है। तो अब ये गलत है सही है, ये एक अलग बहस है, लेकिन बहरहाल काम ख़ानदानी हो रहे हैं पाकिस्तान में और हमें इस पर शुक्र अदा करना चाहिए। पूरी दुनिया राब्ते कर रही है, पूरी दुनिया हमें हमारी तरफ ललचाई हुई निगाहों से देख रही है। ईरान में झंडे लहराए जा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने चंद दिन पहले बयान दिया था कि नोबेल इनाम जो है ये जनरल आसिम मुनीर को मिलना चाहिए। तो लोगों ने बहुत नेगेटिव कमेंट किए कि ये सरकारी पिट्ठू फलाने। असल में बात यह है कि अपने मुल्क से मोहब्बत का जो भी इस वक्त दावा करेगा ना, तो उसको लोग दरबारी सरकारी ही कहेंगे, क्योंकि खोपड़ी क्या हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। यार अगर हमारे सरबरा को नोबेल इनाम मिले, और मिलना चाहिए, हम इंडिया की इससे ज़्यादा ठुकाई लगाए सकते थे, हमने 2 घंटों में बस लगा के बंद कर दिया उसको, वरना और भी मार सकते थे, लेकिन पाकिस्तान बदअमनी नहीं चाहता। तो इसलिए इनाम डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिलना चाहिए, इनाम हमारे सरबराहों को मिलना चाहिए। भले आपके हमारे उनसे 10 इख्तलाफात हों, इख्तलाफात होते रहते हैं, ज़िंदा कौमों का काम है इख्तलाफ करना, लेकिन इंसाफ की बात यह है कि जो अच्छा काम हो उसको अच्छा मानना चाहिए। समझ में आ रही है बात? बाकी जो लोग इलेक्शन में हारे हैं मैं उनसे फिर दोबारा ताज़ियत करता हूँ, मुझे पता था उनके हारने का था नहीं, उनको जीतना था, कुछ को तो मैंने जितवाने की कोशिश की फिर भी हार गए वो।
تو وہ ہوتا رہے گا کیونکہ آرمی چیف قوم کا خادم ہوتا ہے, اس کے ہاتھ میں بیچارے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. خیر بہرحال تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.